হ্যালো ফ্রেন্ডস, স্বাগতম তোমাদের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল অধ্যয়ন শুরু করার আগে বইটি খুলে রাখুন আর আমার সাথে পড়তে থাকুন। আর একটি কথা, যদি ভিডিওটি দেখে তোমার উপকার হয়ে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব ও লাইক করে দিও। চলো শুরু করি। চ্যাপ্টার 67, রাইটস অ্যান্ড লিয়াবিলিটিস অফ দি গভর্নমেন্ট। অধ্যায় 67, সরকারের অধিকার ও দায়। Articles 294 to 300 in Part XII of the Constitution deal with the property, contracts, rights, liabilities, obligations and suits of the Union and the states. In this regard, the Constitution makes the Union or the states as juristic legal persons. সংবিধানের XII অংশের 294 থেকে 300 অনুচ্ছেদগুলি ইউনিয়ন এবং রাজ্যগুলির সম্পত্তি, চুক্তি, অধিকার, দায়, বাধ্যবাধকতা এবং মামলাগুলির সাথে সম্পর্কিত। এই বিষয়ে সংবিধান ইউনিয়ন বা রাজ্যগুলিকে আইনগত আইনি ব্যক্তি হিসাবে তৈরি করে। প্রপার্টি অফ দি ইউনিয়ন অ্যান্ড দি স্টেটস। ইউনিয়ন এবং রাজ্যের সম্পত্তি। সাকসেশন, উত্তরাধিকার। All property and assets that were vested in the dominion of India or a province or an Indian princely state, before the commencement of the present constitution, became vested in the union or the corresponding state. বর্তমান সংবিধান প্রবর্তনের আগে ভারতের অধিরাজ্য বা একটি প্রদেশ বা একটি ভারতীয় রাজকীয় রাজ্যে ন্যস্ত করা সমস্ত সম্পত্তি এবং সম্পদগুলি ইউনিয়ন বা সংশ্লিষ্ট রাজ্যে ন্যস্ত করা হয়েছিল। Similarly, all rights, liabilities and obligations of the government of the Dominion of India or a province or an Indian state would now be the rights, liabilities and obligations of the government of India or the corresponding state. একইভাবে, ভারত বা একটি প্রদেশ বা ভারতীয় রাজ্যের আধিপত্যের সরকারের সমস্ত অধিকার, দায় এবং বাধ্যবাধকতা এখন ভারত সরকার বা সংশ্লিষ্ট রাজ্যের অধিকার, দায় এবং বাধ্যবাধকতা হবে। 2. Estate, lapse and bona vacantia. Any property in India that would have accrued to King of England or ruler of Indian state princely by estate death of a person in state without any heir, lapse, termination of rights through disuse or failure to follow appropriate procedures, or bona vacantia, property found without any owner, for want of a rightful owner, would now vest in the state if the property is situated there, and in the union, in any other case. In all these three cases, the property accrues to the government as there is no rightful owner, claimant. ভারতে যে কোনো সম্পত্তি যা ইংল্যান্ডের রাজা বা ভারতীয় রাজ্যের শাসক রাজ্য এস্টেট কোনো উত্তরাধিকারী ছাড়াই একজন ব্যক্তির অন্তরাজ্যের মৃত্যু, লম্পট, অব্যবহার বা যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করতে ব্যর্থতার মাধ্যমে অধিকারের অবসান, অথবা একটি ন্যায্য মালিকের অভাবে বোনা ভ্যাকান্সিয়া, কোনো মালিক ছাড়াই পাওয়া সম্পত্তি, যদি সম্পত্তিটি সেখানে অবস্থিত হয় এবং অন্য কোন ক্ষেত্রে ইউনিয়নে থাকে তবে এখন রাজ্যের হাতে ন্যস্ত হবে। এই তিনটি ক্ষেত্রেই কোনো অধিকারী মালিক দাবিদার না থাকায় সম্পত্তি সরকারের কাছে জমা হয়। 3. Sea wealth, সমুদ্র সম্পদ। All lands, minerals and other things of value under the waters of the ocean within the territorial waters of India, the continental shelf of India and the exclusive economic zone of India vests in the Union. Hence, a state near the ocean cannot claim jurisdiction over these things. ভারতের আঞ্চলিক জলসীমার মধ্যে সমুদ্রের জলের নিচে সমস্ত জমি, খনিজ এবং মূল্যবান অন্যান্য জিনিসগুলি, ভারতের মহাদেশীয় তাক এবং ভারতের একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল ইউনিয়নের মধ্যে নিহিত। সুতরাং, সমুদ্রের কাছাকাছি একটি রাষ্ট্র এই বিষয়গুলির উপর এখতিয়ার দাবি করতে পারে না। India, as territorial waters extend to a distance of 12 nautical miles from the appropriate baseline. Similarly, India, as exclusive economic zone extends up to 200 nautical miles. ভারতের আঞ্চলিক জলসীমা উপযুক্ত বেসলাইন থেকে 12 নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। একইভাবে, ভারতের একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল 200 নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। 4. কম্পালসরি এসিকুইজিশন বাই ল, আইন দ্বারা বাধ্যতামূলক অধিগ্রহণ। The Parliament as well as the state legislatures are empowered to make laws for the compulsory acquisition and requisitioning of private property by the governments. Further, the 44th Amendment Act 1978 has also abolished the constitutional obligation to pay compensation in this regard except in two cases.
সরকার কর্তৃক বাধ্যতামূলক অধিগ্রহণ এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য সংসদ এবং রাজ্য আইনসভাগুলিকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। আরও 44তম সংশোধনী আইন 1978 দুটি ক্ষেত্রে ব্যতীত এই বিষয়ে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতাও বাতিল করেছে। When the government acquires the property of a minority educational institution, and b. When the government acquires the land held by a person under his personal cultivation and the land is within the statutory ceiling limits. ক. যখন সরকার একটি সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি অধিগ্রহণ করে, এবং খ. যখন সরকার একজন ব্যক্তির দখলকৃত জমি তার ব্যক্তিগত চাষের অধীনে অধিগ্রহণ করে এবং জমিটি সংবিধিবদ্ধ সর্বোচ্চ সীমার মধ্যে থাকে। 5. Acquisition under executive power. The union or state can acquire, hold and dispose property under the exercise of its executive power. নির্বাহী ক্ষমতার অধীনে অধিগ্রহণ। ইউনিয়ন বা একটি রাষ্ট্র তার নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে সম্পত্তি অর্জন, ধারণ এবং নিষ্পত্তি করতে পারে। Further, the executive power of the union or a state extends to the carrying on any trade or business within and in other states also. তদুপরি, ইউনিয়ন বা একটি রাজ্যের নির্বাহী ক্ষমতা অন্যান্য রাজ্যের অভ্যন্তরে এবং অন্যান্য রাজ্যেও যে কোনো বাণিজ্য বা ব্যবসা পরিচালনার জন্য প্রসারিত। Suits by or against the government. সরকার দ্বারা বা বিরুদ্ধে মামলা। Article 300 of the Constitution deals with the suits by or against the government in India. It lays down that the government of India may sue or be sued by the name of the Union of India and government of a state may sue or be sued by the name of that state, e.g., state of Andhra Pradesh or state of Uttar Pradesh and so on. Thus, the Union of India and states are legal entities, juristic personalities for purposes of suits and proceedings, not the government of the Union or government of states. সংবিধানের 300 অনুচ্ছেদ ভারতে সরকারের পক্ষে বা বিপক্ষে মামলাগুলির সাথে সম্পর্কিত। এটি নির্ধারণ করে যে ভারত সরকার ভারতের কেন্দ্রের নামে মামলা করতে পারে বা মামলা করতে পারে এবং একটি রাজ্যের সরকার সেই রাজ্যের নামে মামলা বা মামলা করতে পারে, যেমন অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য বা উত্তর প্রদেশ রাজ্য এবং শীঘ্রই। সুতরাং ভারতের ইউনিয়ন এবং রাজ্যগুলি মামলা এবং কার্যধারার উদ্দেশ্যে আইনি সত্তা, আইনবাদী ব্যক্তিত্ব, কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্যগুলির সরকার নয়। Regarding the extent of the governmental liability, the Constitution, Article 300 declares that the Union of India or states can sue or be sued in relation to their respective affairs in the like cases as the Dominion of India and the corresponding province or Indian states might have sued or been sued before the Constitution. This provision is subject to any law made by Parliament or a state legislature. But no such law has been enacted so far. Hence, at present, the position in this respect remains the same as it existed before the Constitution. In the pre-Constitution period, i.e., from the days of the East India Company up to the commencement of the Constitution in 1950, the government was suable for contracts but not for torts wrongs committed by its servants in respect of its sovereign functions. This is explained in detail as follows. সরকারি দায়বদ্ধতার পরিধি সম্পর্কে সংবিধান অনুচ্ছেদ 300 ঘোষণা করে যে ভারতের ইউনিয়ন বা রাজ্যগুলি ভারতের আধিপত্য এবং সংশ্লিষ্ট প্রদেশ বা ভারতীয় রাজ্যগুলির অনুরূপ ক্ষেত্রে তাদের নিজ নিজ বিষয়ে মামলা করতে পারে বা মামলা করতে পারে। সংবিধানের আগে মামলা হয়েছে বা করা হয়েছে। এই বিধান সংসদ বা একটি রাষ্ট্র আইনসভা দ্বারা প্রণীত কোনো আইন সাপেক্ষে। কিন্তু এখন পর্যন্ত এ ধরনের কোনো আইন করা হয়নি। তাই বর্তমানে এ বিষয়ে সংবিধানের পূর্বে যে অবস্থান ছিল, সেই অবস্থানই রয়েছে। প্রাক সাংবিধানিক সময়কালে অর্থাৎ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিন থেকে 1950 সালে সংবিধানের সূচনা পর্যন্ত, সরকার চুক্তির জন্য উপযুক্ত ছিল কিন্তু তার সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে অত্যাচারের তার চাকরদের দ্বারা করা অন্যায় জন্য নয় ফাংশন এটি নিম্নরূপ বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। লিয়াবিলিটি ফর কন্ট্রাক্টস, চুক্তির জন্য দায়বদ্ধতা। Under the exercise of its executive power, the union or a state can enter into contracts for the acquisition, holding and disposal of property, or to carry on any trade or business, or for any other purpose.
But, the Constitution lays down three conditions which must be fulfilled by such contracts. তার নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে, ইউনিয়ন বা একটি রাষ্ট্র সম্পত্তি অধিগ্রহণ, ধারণ এবং নিষ্পত্তির জন্য, বা কোন বাণিজ্য বা ব্যবসা চালানোর জন্য বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে চুক্তিতে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু, সংবিধানে তিনটি শর্ত রয়েছে যা এই ধরনের চুক্তির দ্বারা অবশ্যই পূরণ করতে হবে। They must be expressed to be made by the president or governor, as the case may be. সেগুলি অবশ্যই রাষ্ট্রপতি বা গভর্নর দ্বারা প্রকাশ করা উচিত, যেমনটি হয়। B. They must be executed on behalf of the president or governor, as the case may be, and তাদের অবশ্যই রাষ্ট্রপতি বা গভর্নরের পক্ষে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে হবে, যেমনটি হতে পারে, এবং C. They must be executed by such person or in such manner as the president or governor may direct or authorize. সেগুলি অবশ্যই এমন ব্যক্তির দ্বারা বা রাষ্ট্রপতি বা গভর্নর যেভাবে নির্দেশ বা অনুমোদন দিতে পারেন সেভাবে কার্যকর করতে হবে। These conditions are mandatory and not merely directory in nature. Failure to comply with them nullifies the contracts and renders them void and unenforceable in the courts. এই শর্তাবলী বাধ্যতামূলক এবং প্রকৃতির নিছক ডিরেক্টরি নয়। তাদের সাথে মেনে চলতে ব্যর্থতা চুক্তিগুলিকে বাতিল করে দেয় এবং সেগুলিকে আদালতে অকার্যকর এবং অপ্রয়োগযোগ্য করে তোলে। Further, the president or the governor is not personally liable in respect of any contract executed in his name. Similarly, the officer executing the contract is also not personally liable. This immunity is purely personal and does not immunize the government from a contractual liability, making the government suable in contracts. অধিকন্তু, রাষ্ট্রপতি বা গভর্নর তার নামে সম্পাদিত কোনো চুক্তির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে দায়বদ্ধ নন। একইভাবে, চুক্তি সম্পাদনকারী কর্মকর্তাও ব্যক্তিগতভাবে দায়বদ্ধ নন। এই অনাক্রম্যতা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত এবং সরকারকে চুক্তিভিত্তিক দায় থেকে মুক্ত করে না, সরকারকে চুক্তির ক্ষেত্রে উপযুক্ত করে তোলে। This means that the contractual liability of the union government and the state governments is the same as that of an individual under the ordinary law of contract, which has been the position in India since the days of the East India Company. এর মানে হল যে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলির চুক্তিভিত্তিক দায় চুক্তির সাধারণ আইনের অধীনে একজন ব্যক্তির মতোই, যা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিন থেকে ভারতে অবস্থান করছে। 2. Liability for torts. নির্যাতনের জন্য দায়বদ্ধতা। In the beginning, the East India Company was only a trading body. Gradually, it acquired territories in India and became a sovereign authority. The company was suable for its functions as a trader but not as a sovereign. This immunity of the company in respect of its sovereign functions was based on the English common law maxim that the king can do no wrong, which means that the king was not liable for wrongs of his servants. This traditional immunity of the state, i.e. crown in Britain from any legal liability for any action has been done away by the Crown Proceedings Act 1947. However, the position in India still remains the same. শুরুতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছিল শুধু একটি বাণিজ্য সংস্থা। ধীরে ধীরে, এটি ভারতের অঞ্চলগুলি অধিগ্রহণ করে এবং একটি সার্বভৌম কর্তৃত্বে পরিণত হয়। কোম্পানিটি একজন ব্যবসায়ী হিসাবে তার কারাগুলির জন্য উপযুক্ত ছিল কিন্তু সার্বভৌম হিসাবে নয়। কোম্পানির সার্বভৌম কারাগুলির ক্ষেত্রে এই অনাক্রম্যতা ইংরেজি কমন ল ম্যাক্সিমের উপর ভিত্তি করে ছিল যে, রাজা কোন অন্যায় করতে পারেন না, যার অর্থ রাজা তার ভৃত্যদের অন্যায়ের জন্য দায়ী ছিলেন না। ব্রিটেনে রাষ্ট্রের অর্থাৎ ক্রাউন এই প্রথাগত অনাক্রম্যতা ক্রাউন প্রসিডিংস অ্যাক্ট 1947 দ্বারা যে কোনো ক্রিয়াকলাপের জন্য কোন আইনি দায় থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তবে ভারতের অবস্থান এখনও একই রয়েছে। Therefore, the government, union or states in India can be sued for torts, civil wrongs committed by its officials only in the exercise of its non-sovereign functions but not in the sovereign functions like administering justice, constructing a military road, commandeering goods during war, etc.
This distinction between the sovereign and non-sovereign functions of the government in India and the immunity of the government in respect of its sovereign functions was established in the famous P&O Steam Navigation Company case 1861. This was reaffirmed by the Supreme Court in the post-independence era in the Kasturilal case 1965. However, after this case, the Supreme Court started giving a restrictive interpretation to sovereign functions of the government and awarded compensation to victims in a large number of cases. অতএব ভারতে সরকার ইউনিয়ন বা রাজ্যগুলি কেবলমাত্র তার অসার্বভৌম কারাগুলির অনুশীলনে তার কর্মকর্তাদের দ্বারা সংঘটিত নির্যাতনের বেসামরিক অন্যায় জন্য মামলা করা যেতে পারে, তবে ন্যায়বিচার পরিচালনা, সামরিক রাস্তা নির্মাণ, কমান্ডারিংয়ের মতো সার্বভৌম কার্যে নয়। যুদ্ধের সময় পণ্য ইত্যাদি। ভারতে সরকারের সার্বভৌম এবং অসার্বভৌম কার্যাবলী এবং সরকারের সার্বভৌম কারাগুলির ক্ষেত্রে সরকারের অনাক্রম্যতার মধ্যে এই পার্থক্যটি বিখ্যাত পি এবং ও স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি মামলায় 1861 প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে কস্তুরীলাল মামলায় 1965 সুপ্রিম কোর্ট এটিকে পুনরায় নিশ্চিত করেছিল। যাই হোক, এই মামলার পরে সুপ্রিম কোর্ট সরকারের সার্বভৌম কারাগুলির একটি সীমাবদ্ধ ব্যাখ্যা দিতে শুরু করে এবং বিপুল সংখ্যক মামলায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। In Nejendra Rao case 1994, the Supreme Court criticized the doctrine of sovereign immunity of the state and adopted a liberal approach with respect to the tortious liability of the state. It ruled that when a citizen suffers any damage due to the negligent act of the servants of the state would be liable to pay compensation for it, and the state cannot avoid this liability on the ground of sovereign immunity. It held that in the modern sense, the distinction between sovereign and non-sovereign functions does not exist. It laid down the proposition that barring a few functions, the state cannot claim any immunity. Its observations in this case are as follows. নগেন্দ্র রাও মামলায় 1994 সুপ্রিম কোর্ট রাজ্যের সার্বভৌম অনাক্রম্যতার মতবাদের সমালোচনা করেছিল এবং রাজ্যের কঠোর দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে একটি উদারপন্থা গ্রহণ করেছিল। এতে বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রের কর্মচারীদের অবহেলার কারণে কোনো নাগরিকের কোনো ক্ষতি হলে রাষ্ট্র তার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে দায়বদ্ধ থাকবে এবং রাষ্ট্র সার্বভৌম অনাক্রম্যতার ভিত্তিতে এই দায় এড়াতে পারবে না। এটি মনে করেছিল যে আধুনিক অর্থে সার্বভৌম এবং অসার্বভৌম ফাংশনের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান নেই। এটি প্রস্তাব করেছে যে কয়েকটি ফাংশন ব্যতীত রাজ্য কোনো অনাক্রম্যতা দাবি করতে পারে না। এই ক্ষেত্রে তার পর্যবেক্ষণগুলি নিম্নরূপ: 1. No civilized system can permit an executive to play with the people of its country and claim that it is entitled to act in any manner as it is sovereign. The concept of public interest has changed with structural change in the society. No legal or political system today can place the state above law, as it is unjust and unfair for a citizen to be deprived of his property illegally by negligent act of officers of the state without any remedy. কোন সভ্য ব্যবস্থা একজন নির্বাহীকে তার দেশের জনগণের সাথে খেলার অনুমতি দিতে পারে না এবং দাবি করতে পারে যে এটি সার্বভৌম যে কোনো উপায়ে কাজ করার অধিকারী? সমাজে কাঠামোগত পরিবর্তনের সঙ্গে পাল্টে গেছে জনস্বার্থের ধারণা। কোনো আইনগত বা রাজনৈতিক ব্যবস্থা আজ রাষ্ট্রকে আইনের ঊর্ধ্বে স্থান দিতে পারে না, কারণ কোনো প্রতিকার ছাড়াই রাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের অবহেলার মাধ্যমে একজন নাগরিককে তার সম্পত্তি থেকে বেআইনিভাবে বঞ্চিত করা অন্যায় এবং অন্যায়। 2. The modern social thinking of progressive societies and the judicial approach is to do away with archaic state protection and place the state or the government at par with any other juristic legal entity. Any watertight compartmentalization of the functions of the state as sovereign and non-sovereign, or governmental and non-governmental, is not sound. It is contrary to modern jurisprudential thinking. প্রগতিশীল সমাজের আধুনিক সামাজিক চিন্তাভাবনা এবং বিচারক দৃষ্টিভঙ্গি হল প্রাচীন রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং রাষ্ট্র বা সরকারকে অন্য যে কোনো বিচারক আইনি সত্তার সমকক্ষ স্থাপন করা। সার্বভৌম এবং অসার্বভৌম বা সরকারি এবং বেসরকারি হিসাবে রাষ্ট্রের কারাগুলির যে কোনো আটসাট অংশীদারিকরণ সঠিক নয়। এটা আধুনিক আইনশাস্ত্রীয় চিন্তাধারার পরিপন্থী। 3.
The need of the state, duty of its officials and right of the citizens are required to be reconciled so that the rule of law in a welfare state is not shaken. In a welfare state, the functions of the state are not only the defense of the country or administration of justice or maintaining law and order, but it extends to regulating and controlling the activities of the people in almost every sphere: educational, commercial, social, economic, political and even marital. রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা, তার কর্মকর্তাদের কর্তব্য এবং নাগরিকদের অধিকারের সমন্বয় করা প্রয়োজন যাতে একটি কল্যাণ রাষ্ট্রে আইনের শাসন নড়বড়ে না হয়। একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে, রাষ্ট্রের কাজগুলি শুধুমাত্র দেশের প্রতিরক্ষা বা ন্যায়বিচারের প্রশাসন বা আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা নয়, বরং এটি প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রের জনগণের কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রসারিত: শিক্ষা, বাণিজ্যিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, এমনকি বৈবাহিক। 4. The demarcating line between sovereign and non-sovereign powers, for which no rational basis survives, has largely disappeared. Therefore, varying functions such as administration of justice, maintenance of law and order and repression of crime etc., which are among the primary and inalienable functions of a constitutional government, the state cannot claim any immunity. সার্বভৌম এবং অসার্বভৌম ক্ষমতার মধ্যে সীমানা রেখা, যার জন্য কোন যৌক্তিক ভিত্তি টিকে থাকে না, তা মূলত অদৃশ্য হয়ে গেছে। সুতরাং বিচার, প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং অপরাধ দমন ইত্যাদি কাজগুলিকে বাদ দিয়ে, যা একটি সাংবিধানিক সরকারের প্রাথমিক এবং অবিচ্ছেদ্য কাজগুলির মধ্যে রয়েছে, রাষ্ট্র কোনো অনাক্রম্যতা দাবি করতে পারে না। In the above case, the Supreme Court did not overrule its judgment in the Kasturilal case 1965. However, it said that it is applicable to rare and limited cases. উপরের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট কস্তুরিলাল মামলায় 1965 তার রায়কে বাতিল করেনি, তবে এটি বলেছে যে এটি বিরল এবং সীমিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। In common cause case 1999, the Supreme Court again examined the whole doctrine and rejected the sovereign immunity rule. The court held that the rule of state liability as laid down in P. এবং steam navigation company case is very outmoded. It said that in modern times, when the state activities have been considerably increased, it is very difficult to draw a line between its sovereign and non-sovereign functions. The increased activities of the state have made a deep impression on all facets of citizens' life, and therefore, the liability of the state must be made co-extensive with the modern concept of a welfare state. The state must be liable for all tortuous acts of its employees, whether done in exercise of sovereign or non-sovereign powers. Finally, the court observed that the efficacy of Kasturilal case as a binding precedent has been eroded. কমন কজ মামলায় 1999, সুপ্রিম কোর্ট আবার পুরো মতবাদটি পরীক্ষা করে এবং সার্বভৌম অনাক্রম্যতার নিয়ম প্রত্যাখ্যান করে। আদালত বলেছিল যে পি. এবং ও. স্টিম নেভিগেশন কোম্পানির মামলায় রাষ্ট্রীয় দায়বদ্ধতার নিয়মটি অত্যন্ত পুরানো। এতে বলা হয়েছে যে আধুনিক সময়ে যখন রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে, তখন এর সার্বভৌম এবং অসার্বভৌম কারাগুলির মধ্যে একটি রেখা আঁকা খুবই কঠিন। রাষ্ট্রের বর্ধিত কর্মকাণ্ড নাগরিকদের জীবনের সকল দিকের উপর গভীর ছাপ ফেলেছে, এবং তাই রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতাকে একটি কল্যাণ রাষ্ট্রের আধুনিক ধারণার সাথে সহ বিস্তৃত করতে হবে। সার্বভৌম বা অসার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগে করা হোক না কেন, রাষ্ট্রকে তার কর্মচারীদের সমস্ত নির্যাতনমূলক কাজের জন্য দায়বদ্ধ হতে হবে। অবশেষে, আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে একটি বাধ্যতামূলক নজির হিসাবে কস্তুরিলাল মামলার কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে গেছে। In the prisoner's murder case 2000, the Supreme Court ruled that in the process of judicial advancement, Kasturilal case has failed into insignificance and is no longer of any binding value. প্রিজনার্স মার্ডার মামলায় 2000 সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে বিচারক অগ্রগতির প্রক্রিয়ায় কস্তুরিলাল মামলাটি তুচ্ছ হয়ে গেছে এবং এর আর কোনো বাধ্যতামূলক মূল্য নেই। সুটস অ্যাগেইনস্ট দি পাবলিক অফিসিয়ালস, সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মামলা। প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড গভর্নর, রাষ্ট্রপতি এবং গভর্নর। The Constitution confers certain immunities to the President of India and Governor of States with regard to their official acts and personal acts. These are
সংবিধান ভারতের রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যগুলির গভর্নরকে তাদের অফিসিয়াল কাজ এবং ব্যক্তিগত ক্রিয়াকলাপের বিষয়ে কিছু অনাক্রম্যতা প্রদান করে। এইগুলো: অফিসিয়াল অ্যাক্টস, সরকারি আইন। দি প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড দি গভর্নরস ক্যানট বি শুড ডুরিং দি টার্ম অফ their অফিস অর দ্যারেফটার ফর এনি অ্যাক্ট ডন বাই দেম ইন দি এক্সারসাইজ অ্যান্ড পারফরমেন্স অফ their অফিসিয়াল পাওয়ার্স অ্যান্ড ডিউটিস। রাষ্ট্রপতি এবং গভর্নরদের তাদের অফিসের মেয়াদকালে বা তার পরে তাদের অফিসিয়াল ক্ষমতা এবং দায়িত্ব অনুশীলন এবং সম্পাদনের ক্ষেত্রে তাদের দ্বারা করা কোনো কাজের জন্য মামলা করা যাবে না। However, the official conduct of the President can be reviewed by a court, tribunal or any other body authorized by either House of Parliament to investigate charges for impeachment. Further, the aggrieved person can bring appropriate proceedings against the Union of India instead of the President and the state instead of the governor of that state. যাই হোক, রাষ্ট্রপতির অফিসিয়াল আচরণ আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা সংসদের যে কোনো হাউস দ্বারা অভিশংসনের অভিযোগ তদন্তের জন্য অনুমোদিত অন্য কোনো সংস্থা দ্বারা পর্যালোচনা করা যেতে পারে। তদুপরি, সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি রাষ্ট্রপতির পরিবর্তে ভারতের ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারেন এবং সেই রাজ্যের রাজ্যপালের পরিবর্তে রাজ্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারেন। পার্সোনাল অ্যাক্টস, ব্যক্তিগত আইন। No criminal proceedings can be started against the President and the governors in respect of their personal acts, nor can they be arrested or imprisoned. This immunity is limited to the period of the term of their office only and does not extend beyond that. রাষ্ট্রপতি এবং গভর্নরদের বিরুদ্ধে তাদের ব্যক্তিগত কাজের জন্য কোন ফৌজদারি মামলা শুরু করা যাবে না বা তাদের গ্রেফতার বা কারারুদ্ধ করা যাবে না। এই অনাক্রম্যতা শুধুমাত্র তাদের অফিসের মেয়াদের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং এর বাইরে প্রসারিত হয় না। However, civil proceedings can be started against them during their term of office in respect of their personal acts after giving 2 months advance notice. যাই হোক, 2 মাসের অগ্রিম নোটিশ দেওয়ার পরে তাদের ব্যক্তিগত কাজের বিষয়ে তাদের অফিসের মেয়াদে তাদের বিরুদ্ধে দেওয়ানি মামলা শুরু করা যেতে পারে। 2. মিনিস্টার্স, মন্ত্রী। The Constitution does not grant any immunity to the ministers for their official acts. But, since they are not required to countersign, as in Britain, the official acts of the President and the governors, they are not liable in the courts for those acts. Moreover, they are not liable for the official acts done by the President and the governors on their advice, as the courts are debarred from inquiring into such advice. However, the ministers do not enjoy any immunity for their personal acts and can be sued for crimes as well as torts in the ordinary courts like common citizens. সংবিধান মন্ত্রীদের তাদের দাপ্তরিক কাজের জন্য কোনো ধরনের অনাক্রম্যতা দেয় না, কিন্তু যেহেতু তাদের রাষ্ট্রপতি এবং গভর্নরদের অফিসিয়াল ক্রিয়াকলাপগুলিতে ব্রিটেন মতো পাল্টা স্বাক্ষর করার প্রয়োজন নেই, তাই তারা সেই আইনগুলির জন্য আদালতে দায়বদ্ধ নয়। অধিকন্তু, তারা রাষ্ট্রপতি এবং গভর্নরদের পরামর্শে করা অফিসিয়াল কাজের জন্য দায়বদ্ধ নয়, কারণ আদালতগুলিকে এই ধরনের পরামর্শের বিষয়ে তদন্ত করতে নিষেধ করা হয়েছে। যাই হোক, মন্ত্রীরা তাদের ব্যক্তিগত কাজের জন্য কোনো অনাক্রম্যতা ভোগ করেন না এবং সাধারণ নাগরিকদের মতো সাধারণ আদালতে অপরাধের পাশাপাশি নির্যাতনের জন্য মামলা করা যেতে পারে। 3. জুডিশিয়াল অফিসার্স, বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তারা। The judicial officers enjoy immunity from any liability in respect of their official acts and hence cannot be sued. The Judicial Officers Protection Act 1850 lays down that no judge, magistrate, justice of peace, collector or other person acting judicially shall be liable to be sued in any civil court for any act done by him in the discharge of his official duty. বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তারা তাদের দাপ্তরিক কাজের ক্ষেত্রে কোনো দায় থেকে অনাক্রম্যতা ভোগ করেন এবং তাই মামলা করা যায় না। জুডিশিয়াল অফিসার্স প্রোটেকশন অ্যাক্ট 1850 উল্লেখ করে যে কোন বিচারক, ম্যাজিস্ট্রেট, শান্তির বিচার, কালেক্টর বা অন্য কোনো ব্যক্তি বিচারিকভাবে কাজ করছেন তার কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনে তার দ্বারা করা কোনো কাজের জন্য কোনো দেওয়ানি আদালতে মামলা করা যাবে না। কর্তব্য। 4. সিভিল সার্ভান্টস, বেসামরিক কর্মচারী। Under the Constitution, the civil servants are conferred personal immunity from legal liability for official contracts.
This means that the civil servant who made a contract in his official capacity is not personally liable in respect of that contract, but it is the government, central or state, that is liable for the contract. But, if the contract is made without complying the conditions specified in the Constitution, then the civil servant who made the contract is personally liable. সংবিধানের অধীনে সরকারি কর্মচারীদের সরকারি চুক্তির জন্য আইনি দায় থেকে ব্যক্তিগত অনাক্রম্যতা দেওয়া হয়। এর অর্থ হল যে বেসামরিক কর্মচারী তার অফিসিয়াল ক্ষমতায় একটি চুক্তি করেছেন, তিনি সেই চুক্তির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে দায়বদ্ধ নন, তবে এটি সরকার, কেন্দ্র বা রাজ্য যে চুক্তির জন্য দায়বদ্ধ। কিন্তু সংবিধানে উল্লিখিত শর্তাবলী না মেনে যদি চুক্তিটি করা হয়, তাহলে যে বেসামরিক কর্মচারী চুক্তিটি করেছেন তিনি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী। Further, the civil servants also enjoy immunity from legal liability for their tortious acts in respect of the sovereign functions of the government. In other cases, the liability of the civil servants for torts or illegal acts is the same as of any ordinary citizen. তদুপরি, সরকারি কর্মচারীরা সরকারের সার্বভৌম কারাগুলির ক্ষেত্রে তাদের জঘন্য কাজের জন্য আইনি দায় থেকে দায়মুক্তি ভোগ করে। অন্যান্য ক্ষেত্রে, নির্যাতন বা বেআইনি কাজের জন্য বেসামরিক কর্মচারীদের দায় যে কোনো সাধারণ নাগরিকের মতোই। Civil proceedings can be instituted against them for anything done in their official capacity after giving a 2 months advance notice. But, no such notice is required when the action is to be brought against them for the acts done outside the scope of their official duties. Criminal proceedings can be instituted against them for acts done in their official capacity with the prior permission of the President or the Governor, where necessary. 2 মাসের অগ্রিম নোটিশ দেওয়ার পরে তাদের অফিসিয়াল ক্ষমতায় যে কোনো কিছু করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে দেওয়ানি মামলা দায়ের করা যেতে পারে। কিন্তু, যখন তাদের দাপ্তরিক দায়িত্বের আওতার বাইরে করা কাজের জন্য তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে তখন এই ধরনের কোনো নোটিশের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতি বা গভর্নরের পূর্বানুমতি নিয়ে তাদের অফিসিয়াল ক্ষমতায় কৃত কাজের জন্য তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা যেতে পারে। এখানেই এই চ্যাপ্টারটি শেষ করলাম। পরবর্তী ভিডিওতে আমরা পরের চ্যাপ্টার পড়ব।